Hello student, we are going to start the new topic from today. The name of the topic is the solid state. In 11th science, we have seen the three states of matter, and these three states of matters are the solid, that is liquid, and the gaseous. So these two, liquid and the gaseous states, we have seen in last year, that is in 11th science. So in a 12th science, the next and the important state of this solid states of the matter that we are going to discuss here, that is a solid state. So what are the solids we have defined in last year? The solids are the matter which is characterized by a strong intermolecular or interparticle force of attraction. In case of solid, when there are the two particles are there, so these two particles, say for example here A and B, they are having a strong force of attraction in them, and that is why they are held together. And due to the strong interparticle force, they are having the definite shape and the volume. Not only that, the particle term which we are using at here, these particles may be the cations and ions or the atoms or molecules, so they are present in them. Now these solids are further get classified into the two classes. Actually, this classification, that is the crystalline solid and the amorphous solid, but the details about this crystalline solid and amorphous solid we are not going to study due to the COVID-19, that is reduction in a syllabus, that is a 25%. But the overall idea about the crystalline, what are the crystalline solid and amorphous solid, I have given here. Crystalline solids are regularly arranged, they are having sharp melting point, and they shows anisotropic characteristic. Whereas the amorphous solids randomly arranged do not have a sharp melting point, and the examples are also given. तुम्हाला 12वीच्या ह्या वर्षीच्या परीक्षेमध्ये हे क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड हे विचारले जाणार आहेत. पुस्तकामध्ये डिटेल दिलेले आहेत. एकदा वाचून घ्या, तुम्हाला माहिती मिळेल. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आपण बघू, दॅट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम. So what is isomorphism and polymorphism that we are going to see now? The iso and polymorphism is related with the similarity and the dissimilarity of crystal structures of different solids. Crystal structure मध्ये वेगवेगळ्या सिमिलरिटी अँड डिसिमिलरिटी कशा प्रकारे असतं याच्यावरनं ते आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम हे आहे. आता याचे डिटेल आपण बघू, डेफिनेशन काय करता येतील ते. So isomorphisms are the two or the more substances having the same crystalline structure. For example here, the sodium fluoride and magnesium oxide. So these are the two different compound or substances, and they are having the same number of the sodium and fluorine and magnesium iodine oxygen is at here, that is 1:1. But these two are the different one. These two compounds are the different one, but their crystal structure is the same. That is known as isomorphism. Iso means same, morphism means the structure is there, and that is why this type of the phenomena ह्या प्रकाराला इथं आयसोमॉर्फिझम म्हणतात. परत आयसोमॉर्फिझम टू ऑर मोर सबस्टन्सेस, दोन आहेत तिथं, सोडियम फ्लोराईड आणि मॅग्नेशियम, दोन वेगवेगळे आहेत, पण त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ह्याचं आणि सोडियम फ्लोराईड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं सारखंच असतं, आणि अशा प्रकारच्या फिनॉमिनाला आपण काय म्हणायचं, आयसोमॉर्फिझम. द नेक्स्ट दॅट इज नोन एज अ पॉलिमॉर्फिझम. दिस पॉलिमॉर्फिझम एक्झिस्ट इन टू ऑर मोर फॉर्म. द सिंगल सबस्टन्स, एकच सबस्टन्स आहे, एकच सबस्टन्स एकापेक्षा दोन प्रकारे निसर्गामध्ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये आढळतो, याला आपण पॉलिमॉर्फिझम म्हणतात. पॉली मीन्स मेनी, मॉर्स मीन्स क्रिस्टल्स आर देअर. याचे एक्झाम्पल्स देऊ,
The calcium carbonate आपल्याला माहिती आहे calcium carbonate is one of the compound which is having the calcite crystal or aragonite crystals. So these are the two different forms. याचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे काय? These substances are formed under the different condition. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट पासून कॅल्साइट तयार होत असताना ती कंडिशन वेगळी असते आणि अरॅगोनाइट फॉर्म होण्याकरता कंडिशन वेगळी असते किंवा वेगळ्या कंडिशन मध्ये तो फॉर्म होतो. पण त्याचं कॉम्बिनेशन सेम असतं, कॅल्शियम कार्बोनेट असतं, पण क्रिस्टलाइन फॉर्म हे वेगवेगळे असतात. मला काय म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. त्याचप्रमाणे एक कॉमन एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे. पॉलिमॉर्फिझम जर आपण कार्बनच्या संदर्भामध्ये पाहिलं तर कार्बन वेगवेगळ्या क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये असतो. त्याला ॲलोट्रॉपिझम किंवा ॲलोट्रॉपी म्हणतो आपण. Allotropic and polymorphic are the same. That is a diamond, graphite and fullerene. These are the three allotropic forms or polymorphic forms of the carbons are there. Diamond एक वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारे तयार होतो आपल्याला माहिती आहे. त्याने ग्राफाइट याचे कॅरेक्टरिस्टिक वेगळे असतात हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे आणि फुलेरेन सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे याचे कॅरेक्टरिस्टिक वेगळे असतात. पण याचं बेसिक कंटेंट काय कार्बन आहे. म्हणून सिंगल सबस्टन्स आहे. कोणता सबस्टन्स आहे? कार्बन आहे. कार्बन पासून दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फॉर्म मध्ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये असतील तर त्याला काय म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. या डेफिनेशन तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक एक मार्काला विचारले जाऊ शकतात. So after this these crystalline solids are get classified into the different types of the crystalline solids, that is ionic crystals, covalent network crystals, molecular crystals and metallic crystals. So how these are formed? What are the basic units of these? So detailed information we are going to study one by one of all the four type of a crystal. These are the four type of a crystalline solids. The crystalline ionic solid म्हणजे काय, covalent network का म्हणजे काय, molecular म्हणजे काय आणि metallic काय हे आपण आता पाहूया. So first of all, see here, that is ionic crystal. So what is meaning of ionic crystal? The main constituent of the ionic crystal is a charged ion. म्हणजे समजा आपण सोडियम क्लोराइडचं क्रिस्टल घेतलं तर सोडियम क्लोराइड मध्ये काय असेल, हा Na असेल है का नाही. हा Na वर असलेला चार्ज कोणता इथं पॉझिटिव्ह असेल आणि हा क्लोरीन असेल, या क्लोरीन वर चार्ज कोणता असेल निगेटिव्ह असेल. म्हणजेच चार्ज आयन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असतात. दीज आर कॅटायन्स अँड द अनायन्स. आणि याचे साईज जे आहेत ह्या डिफरंट असू शकतात. क्लोरीनची साईज आणि सोडियमची साईज सारखीच असावी अशी काही गरज नाही. म्हणून एक रिक्वायरमेंट आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होण्याकरता काय आहे, एक तर त्याच्यावर चार्ज असायला पाहिजे, एक त्याची साईज सारखी किंवा वेगळी असू शकते. The particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction. म्हणजे काय, अपोजिट चार्ज त्याच्यावर असल्यामुळं याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन असते. पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे. So the electrostatic attraction is present in between them and due to that they are held together. एकत्र ते राहतात. आणि next property, that is ionic crystals are hard and brittle. These are very hard due to the strong interionic bonding that is known as an electrostatic attraction is there, and due to that brittle म्हणजे ते ठिसूळ असतात. And next that is they have high melting point. त्याचा melting point जास्त असतो कारण का हे intermolecular force जास्त असते म्हणून. So these are non-conductor of electricity in a solid condition. So in a solid condition they are non-conductor of electricity, but when they are dissolved in water or they are melted, at that time they show some characteristic, that is a conductance characteristic. ही conductance characteristic ते दाखवतात. लिक्विड कंडिशन मध्ये दाखवतात. जसं की लिक्विड सोडियम क्लोराइड केलं तर त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी येते, इलेक्ट्रोलायसिस आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून लिक्विड कंडिशन मध्ये त्याच्यामध्ये ही कॅरेक्टरिस्टिक कोणची कंडक्शन कॅरेक्टरिस्टिक इथं असते, हे लक्षात करा. त्याचे एक्झाम्पल्स आता तुम्हाला सांगितलं मी, सोडियम क्लोराइड इथं दिलेलं आहे, त्याचबरोबर हा पोटॅशियम सल्फेट आहे. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. असे असंख्य उदाहरण आपल्याला देता येतील, ते आयनिक क्रिस्टल्स मध्ये आपण इथे लिहू शकतो. The next one is the covalent network crystal. So what are the covalent network crystals that we are going to see now? The covalent network crystals are those they are having a covalent bond in them. So this is one of the characteristic of the covalent network crystal. Mug, the constituent particles are having covalent
The atoms in these crystal linked by a continuous system of a covalent bond. म्हणजे एक ॲटम दुसऱ्याशी संयोग पावत असताना त्याच्यामध्ये कंटिन्यू काय असते, त्याच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड आणि लिंकिंग त्याच्यामध्ये असते. आणि ही जी लिंकिंग आहे म्हणजे एक ॲटम हा दुसऱ्या ॲटमशी असा कोव्हॅलेंट बॉन्ड झालेला असतो आणि असे कंटिन्यूअस ते बॉन्ड फॉर्मेशन होतं. सो दॅट इज अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज प्रेझेंट इन दॅम. The result ह्या कारणाने का the result is a rigid 3 dimensional network is formed. म्हणजे हा बॉन्ड आहे एक इथं फॉर्म झालेला, हा जो बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे हा बॉन्ड दुसऱ्या शेजारच्या एखाद्या ॲटमशी फॉर्म होतो आणि अशा प्रकारे इथं जे बॉन्ड फॉर्मेशन आहे नेटवर्क सॉलिड आपल्याला देतं. So this network solid which is formed at here that is also known as an a giant structure. ह्याला काय म्हणतात, giant structure सुद्धा म्हणतात. Now as a result the rigid and strongly bonded structure of covalent network is formed. Rigid network म्हणजे काय, जाळीदार रचना त्याची फॉर्म होते. Actually they uh, they are hardest one and most incompressible. त्याचं कॉम्प्रेशन आपल्या करतात किंवा त्याला दाबल्यानंतर किंवा त्याला हॅमर्ड केल्यानंतर त्याचा म्हणजे सीट वगैरे किंवा ते दबल्या जात नाही ऑल मटेरियल्स. सो दीज क्रिस्टल्स हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट. कोव्हॅलेंट नेटवर्क क्रिस्टलचा बॉइलिंग आणि मेल्टिंग पॉइंट हा हाय असतो, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर the इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड. म्हणजे दोन ॲटम जे आहेत ह्या दोन ॲटम मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात हे दोन इलेक्ट्रॉन्स हे विशिष्ट प्रकारचा बॉन्ड इथं फॉर्म झालेला आहे. उदाहरण घ्या, हा इथं ए आहे, या ए मध्ये आणि दुसरा एक आहे बी. या बी मध्ये जो इथं बॉन्ड फॉर्म होतो याच्यामध्ये याचा एक इलेक्ट्रॉन आणि याचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हे सेंटरला इथं हे राहतात. म्हणजे याचं लोकेशन कसं असतं, फिक्स असतं. म्हणून याला म्हणायचं लोकलाइज्ड कोव्हॅलेंट बॉन्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देअर. ॲज अ रिझल्ट द कोव्हॅलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणून हे काय आहे, इलेक्ट्रिसिटीचे पुअर कंडक्टर आहेत, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. द नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. याचं उदाहरण डायमंड क्वार्ट्स तुम्ही घेऊ शकता. डायमंड म्हणजे आपला कार्बनचा किंवा ग्राफाईटचा किंवा क्वार्ट्स किंवा ग्राफाईट घेता येणार नाही, क्वार्ट्स घेता, SiO2 सिलिका आपण म्हणतो वाळू. नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्युलर क्रिस्टल. द मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स constituent particles of molecule solid are molecules. याच्यामध्ये molecules असतात or they may be the unbonded single electron. त्याचबरोबर molecule तरी असतील नाही तर unbonded single electrons असतील of a same substances. एक त्याचेच असतं, एकाच प्रकारचे तिथं असतात. म्हणजे क्लोरीन असतील किंवा एक विशिष्ट प्रकारचे सिंगल जसे की मेटल मध्ये असतात अशा प्रकारे. द बॉन्ड within the molecules are covalent one. Molecule मधला बॉन्ड कसा असतो, covalent. The molecules are held together by various intermolecular force of attraction. हे जे सॉलिड फॉर्म झालेले आहेत त्या दोन मधला, समजा क्लोरीन मधला कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो पण त्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असतात आणि त्याच्यामुळे ते एकत्र राहतात वेगवेगळे मॉलिक्यूल. फॉर एक्झाम्पल the different types of the forces are present in a molecule. Say for example we have the HCl. ह्या HCl मध्ये सुद्धा इथं डायपोल इंटरॅक्शन असतं. म्हणजे काय की हा हायड्रोजन पॉझिटिव्ह, क्लोरीन हा निगेटिव्ह, हे दोन पोल तयार झाले. इथं या दोन पोल मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ह्याचं अट्रॅक्शन म्हणजे हायड्रोजनच्या क्लोरीनशी दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या आणि ह्या क्लोरीनचा दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या हायड्रोजनशी, that is a dipole. There is a formation of dipole and due to that there is an interaction between the two molecule. दोन हायड्रोजन क्लोराईड मधल्या मॉलिक्यूल मध्ये इंटरॅक्शन इथं असतं. त्याचबरोबर द CH4H2 असे मॉलिक्यूल असतात किंवा मोनोॲटॉमिक असतील तर weak dispersion forces are there. The forces which present in them, हे आपण 11वी शिकले, डिस्पर्शन फोर्सेस आणि लंडन फोर्सेस. याच्यामध्ये तशा प्रकारचे फोर्सेस असतात. फक्त एवढं तुम्हाला इथे सांगायचं आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मध्ये दुसऱ्या एका प्रकारचा फोर्स इथं आहे, त्याला म्हणायचं हायड्रोजन बॉन्डिंग. द हायड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म ड्यू टू दी पोलरायझेशन. आता HFचं पोलरायझेशन झालं की HF वर कोणता आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि हायड्रोजन फ्लोरीन वर कोणता आहे, निगेटिव्ह चार्ज. मग हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये ह्या हायड्रोजन आणि ह्या फ्लोरीन मध्ये दुसऱ्या
इथं काय होतं, हा फ्लोरीन निगेटिव्ह असल्यामुळं हा हायड्रोजन याच्याशी जो बॉन्ड तयार करतो, हा हायड्रोजन जो पॉझिटिव्ह आहे आणि हा फ्लोरीन का आहे, निगेटिव्ह आहे. मग हा पॉझिटिव्ह चार्जचा हायड्रोजन आणि निगेटिव्ह चार्जचा फ्लोरीन मध्ये हा जो बॉन्ड आहे इथं, तो बॉन्ड किंवा फोर्स आहे, या फोर्सला काय म्हणायचं, हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणायचं, हे लक्षात ठेवा. Now, because of weak intermolecular forces, attractive forces are present. Molecular solids are usually soft. हे सगळे सॉफ्ट असतात, हार्ड नसतात. पूर्वीचे दोन पाहिलेले हार्ड आहेत. And they are having low melting point. त्याचा melting point कमी असतो. आणि त्याचबरोबर they are the poor conductor of electricity. Electricity conduction इथं फार कमी असतं. अशा प्रकारे मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स तुम्हाला विचारले तर 4 पॉइंट्स कोणते लिहायचे हे तुम्हाला दिलेलं आहे. 1, 2, त्याच्यानंतर हे 3 आणि हे 4 आणि हे वीक फोर्सेस असतात म्हणून ह्याच्यात एकाच पॉइंट मध्ये हे सगळं लिहायचं आहे. नंतर शेवटचं आपण बघणार आहोत मेटॅलिक क्रिस्टल्स. The metallic crystals are formed by using the specific type of the bonding. That bonding is known as a metallic bonding. What is it? The attractive interaction between the cations and mobile electrons constitutes a bond that is known as a metallic bond. काय इथं कॅटायन्स आणि मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स असतात, याच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो त्याला आपण काय म्हणायचो, मेटॅलिक बॉन्ड. याचं फिगर मी इथं दिलेलं आहे बघा. आता उदाहरण घ्या, कॅल्शियम आहे. कॅल्शियम काय करतो, 2 इलेक्ट्रॉन दिला त्याच्यावर चार्ज कोणता येतो, पॉझिटिव्ह चार्ज, म्हणजे हा कॅटायन झाला. आणि हा 2 इलेक्ट्रॉन याने दिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स असे हे काय आहेत, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे दिलेले बाहेर गेलेले इलेक्ट्रॉन्स. मग काय होतं, असंख्य अशा प्रकारचे हे कॅल्शियम इथे लिहिलेले आहेत आणि असंख्य प्रकारचे असे इलेक्ट्रॉन्स इथं खूप आहेत, हे एकत्र येतात म्हणून पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह फोर्स याच्या सगळ्यामध्ये इथं येतो आणि जो बॉन्ड अशा प्रकारचं स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर किंवा इंटर आयोनिक, कॅटायनिक आणि इलेक्ट्रॉन, ह्या इलेक्ट्रॉन खूप इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि काही कॅटायन्स आहेत, ज्यामुळे ह्याच्यामध्ये जो फोर्स असतो हा स्ट्रॉंग फोर्स असतो. अशा प्रकारच्या बॉन्डला इथं काय म्हणलेलं आहे, इथं मेटॅलिक बॉन्ड म्हणलेला आहे. अशा प्रकारचा मेटॅलिक बॉन्ड इथं फॉर्म होतो. म्हणजे मेटॅलिक सॉलिड मध्ये बॉन्ड कोणता आहे, इथं मेटॅलिक बॉन्ड आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि कसा असतो ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे. मेटॅलिक क्रिस्टल्स हॅव द फॉलोइंग कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी, मॅलेबिलिटी. मॅलेबिलिटी म्हणजे काय, दॅट इज दी कॅन हॅमर्ड इनटू द सीट. त्याला ठोकल्यानंतर सॉलिडला काय होतं, त्याचं सीट तयार करता येतं. त्याचबरोबर मेटल्स आर डक्टाईल, दे कॅन बी ड्रॉन इनटू वायर. त्याचं वायर स्ट्रेच केल्यानंतर वायर मध्ये कंडक्ट म्हणजे कन्व्हर्शन करता येतं. शेवटची प्रॉपर्टी म्हणजे दे आर हॅव्हिंग अ गुड इलेक्ट्रिक अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. त्याचं उदाहरण सोडियमचं मेटल घ्या, कॅल्शियम घ्या, आयर्न घ्या, पोटॅशियम घ्या, हे सगळे मेटल्स आहेत. या मेटल्स मध्ये ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक असतात. अशा प्रकारचे हे प्रत्येक 4 जे प्रकार सांगलेले आहेत तुम्हाला 2 मार्काला शॉर्ट नोट्स मध्ये विचारले जाऊ शकतं. हे फॉर्मेशन ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड आपल्याला नाही आहे, तरी पण तुम्हाला एक आयडिया यावं म्हणून इथं तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. कोणतं, हे मेटॅलिक बॉन्डचं. हे मेटॅलिक बॉन्ड फॉर्मेशन कसं होतं हे आपल्याला इथं कळतं. अशा प्रकारे हे जे छोटं युनिट आहे आज आपण पाहिलेलं, याच्यामध्ये हे 4 क्लास जे आहेत, ते 4 क्लासचे 2-2 मार्काला ते 4-4 कॅरेक्टर्स लिहायचं आणि अशा प्रकारे हे युनिट तुम्हाला तयार करता येतं. या युनिटमध्ये सॉलिड स्टेटच्या पहिल्या हे टाइप्स ऑफ सॉलिड विचारणे, आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम विचारले जाऊ शकतं. आयनिक क्रिस्टल, कोव्हॅलेंट क्रिस्टल, त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर आणि मेटॅलिक क्रिस्टल तुम्हाला विचारलं जातं. याची तयारी करा. 2 मार्काला हमखास हा या युनिट मध्ये एक तरीही विचारले जाऊ शकतं आणि सोपं आहे. 4-4 पॉइंट्स करायचे फक्त 2 मार्क. ओके, थँक्यू.